بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی زندگی کے چیلنجز۔ شادی کے بعد حسن اور زینب کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ غلام رسول نے اپنا وعدہ نبھایا تھا مگر وہ پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ اس نے زینب کو جہیز میں کچھ رقم اور زیورات دیے مگر ساتھ ہی کہا، تم نے اپنی مرضی کی راہ چنی ہے، اب اس کے نتائج بھی بھگتوگے۔ حسن کا چھوٹا سا مکان دریا کے کنارے ہی تھا۔ وہ گاؤں والوں سے تھوڑی دور ایک پہاڑی کے دامن میں تھا۔ زینب جو پہلے شہر کے آرام دہ مکان میں رہتی تھی، اب ایک کچے مکان میں رہنے لگی۔ مکان چھوٹا تھا مگر حسن نے اسے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ کھڑکی کے سامنے پھولوں کے گملے لگائے تھے اور ایک چھوٹا سا باغیچہ بنایا تھا۔ پہلے ہفتے میں ہی زینب کو محسوس ہوا کہ گاؤں کی خواتین اسے عجیب نظروں سے دیکھتی ہیں۔ وہ امیر گھر کی لڑکی تھی اور اب ایک غریب گھر میں آ گئی تھی۔ کچھ لوگ حسد کرتے، کچھ کو ترس آتا، تو کچھ اس کی مصیبت پر خوش تھے۔ ایک دن بازار میں سبزی خریدنے جاتی ہوئی زینب نے دو عورتوں کو کہتے سنا، دیکھو زمیندار کی بیٹی اب ہماری طرح چولہا چوکھا بھی کرے گی۔ زینب کا دل دکھا مگر وہ خاموش ہو کر لوٹ آئی۔ اس نے حسن سے کچھ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ حسن پہلے ہی دن رات محنت کر رہا ہے۔ حسن نے اپنی محنت جاری رکھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، کھیتوں میں کام کرتا، پھر اپنی سبزیاں لے کر شہر کے بازار جاتا۔ وہاں اسے پتا چلا کہ شہر کے ہوٹل اور ریستوران تازہ سبزیوں کے لیے اچھے دام دیتے ہیں۔ اس نے اپنے دوست عبدل کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی کمپنی بنا لی جس کا نام رکھا، دریا کنارہ فارمز۔ ایک دن حسن گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ زینب آنسو بہا رہی ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں زینب نے کہا مگر حسن ماننے والا نہ تھا۔ آخرکار زینب نے بتایا کہ گاؤں کی کچھ عورتیں اس کا مذاق اڑاتی ہیں، کہتی ہیں کہ وہ کام کاج نہیں جانتی۔ حسن نے اسے تسلی دی، تمہیں کسی سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، تم وہی رہو جو ہو۔ اگلے دن زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر بیٹھنے کے بجائے کچھ کرے گی۔ اس نے گاؤں کی چھوٹی بچیوں کو پڑھانا شروع کیا۔ شروع میں صرف 2-3 بچیاں آئیں مگر جلد ہی تعداد بڑھنے لگی۔ زینب نے انہیں نہ صرف پڑھنا لکھنا سکھایا بلکہ سلائی کڑھائی اور دیگر ہنر بھی سکھائے۔ ایک دن جب زینب بچیوں کو پڑھا رہی تھی، اس کے باپ غلام رسول وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ ان کی بیٹی ایک درخت کے نیچے بیٹھی بچیوں کو پڑھا رہی ہے۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ بغیر بولے وہاں سے چلے گئے۔ دریا کنارہ فارمز چل نکلا۔ حسن کی محنت رنگ لائی اور اس کا کاروبار پھیلنے لگا۔ اس نے گاؤں کے دیگر کسانوں کو بھی اپنا ساتھ دیا اور ان کی سبزیاں بھی شہر میں بیچنا شروع کیں۔ اس طرح پورے گاؤں کی معاشی حالت بہتر ہونے لگی۔ 1 سال بعد زینب نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ دونوں خاندانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ غلام رسول پہلی بار حسن کے گھر آئے اور اپنے پوتے کو دیکھا۔ انہوں نے حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے ثابت کر دکھایا کہ محنت اور محبت کبھی نہیں ہارتی۔ حسن اور زینب کی محبت وقت کے ساتھ اور گہری ہوتی گئی۔ وہ ایک دوسرے کے سہارے بنے رہے۔ زینب نے گاؤں میں خواتین کے لیے ایک چھوٹا سا مرکز قائم کیا جہاں وہ مختلف ہنر سیکھ سکتی تھیں۔ حسن کا کاروبار مزید پھیلا اور اس نے ایک چھوٹی سی پیکنگ یونٹ بھی قائم کر لی۔ ورثے کی حفاظت۔ 10 سال گزر چکے تھے۔ حسن اور زینب کا بیٹا حمزہ اب 10 سال کا تھا۔ وہ اپنے نانا غلام رسول کی طرح ذہین اور اپنے والد حسن کی طرح محنتی تھا۔ ایک دن حمزہ دریا کنارے کھیل رہا تھا کہ اسے پانی میں کچھ چمکدار نظر آیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ ڈالا تو ایک پرانی سی تھیلی نکالی۔
अंदर एक जंग आलूद चाबी थी जिससे एक पुराना कागज बंधा हुआ था। वो थैली लेकर घर आया। ज़ैनब ने कागज को एहतियात से खोला। ये एक पुराना नक्शा था जिस पर दरिया के किनारे एक खास जगह निशान लगी हुई थी। साथ ही लिखा था, जमीन का वो हिस्सा जो हमारी नस्लों की हिफाजत करेगा। हुस्न ने नक्शा देखा तो इसकी आंखें चमक उठें। ये तो इस जगह का नक्शा है जहां मेरा बाप मुझे लेकर जाता था। वो कहता था कि ये जमीन हमारी है। अगले दिन हुस्न और ज़ैनब नक्शा लेकर इस जगह पहुंचे। ये दरिया के किनारे एक खूबसूरत वादी थी जहां जंगली फूल खिले थे और साफ पानी का एक छोटा सा आबिशार बह रहा था। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, ज़ैनब ने हैरत से कहा। उसी दौरान इन्हें पता चला कि एक बड़ी होटल चैन ये जमीन खरीदने की कोशिश कर रही है। वो इस पर एक लग्जरी रेजोर्ट बनाना चाहते हैं। हुस्न फौरन अपने दोस्त अब्दुल के पास गया जो अब गांव के सरपंच थे। हमें इस जमीन को बचाना होगा, ये हमारी विरासत है, अब्दुल ने कहा, मगर हमारे पास सबूत नहीं कि ये जमीन तुम्हारी है। तुम्हारे पास कागजात हैं। हुस्न के पास कोई सरकारी कागजात नहीं थे, सिर्फ वो पुराना नक्शा था। ज़ैनब ने अपने बाप से मदद मांगी। गुलाम रसूल ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ बेटा, मगर हमें सबूत चाहिए। एक हफ्ते तक हुस्न ने पुराने रिकॉर्ड्स की खोज की। वो शहर के रकाइवस गया, बुजुर्गों से मुलाकातें की। आखिरकार इसे एक बूढ़े दास्तान गो से पता चला कि इस जमीन का ताल्लुक हुस्न के परदादा से था जो एक बुजुर्ग सूफी थे। तुम्हारे परदादा ने कहा था कि ये जमीन कभी भी तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, बुजुर्ग ने बताया। उसी दौरान होटल कंपनी के नुमाइंदे गांव आए और इन्होंने बड़ी रकम का लालच दिया। कुछ गांव वाले पैसे देखकर लालच में आ गए। हुस्न और ज़ैनब ने फैसला किया कि वो गांव वालों को समझाएंगे। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। भाइयों, हुस्न ने कहा, ये जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी तारीख है, हमारी सकाफत है। अगर हमने उसे बेच दिया तो हम अपनी जड़ें खो देंगे। ज़ैनब ने इजाफा किया, हम इस जमीन को सयाहती मकाम बना सकते हैं मगर अपने तरीके से। हम यहाँ एक इको टूरिज्म सेंटर बना सकते हैं जो हमारी सकाफत को बरकरार रखे। ज़च लोगों ने हिमायत की, कुछ ने मुखालफत। फिर हमजा ने खड़े होकर कहा, अम्मी, अब्बू, मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा होकर यहाँ एक बाग लगाऊं जहाँ सब बच्चे खेल सके। बच्चे की मासूम बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार गुलाम रसूल ने ऐलान किया, मैं इस मंसूबे में सरमाया लगाता हूँ। हम मिलकर एक ऐसा मरकज बनाएंगे जो हमारी सकाफत को जिंदा रखे। एक साल के अंदर दरिया किनारा एजुकेशनल पार्क वजूद में आ गया। ये एक ऐसा मरकज था जहां मकामी दस्तकार अपने हुनर दिखाते, बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते, बच्चे कुदरती माहौल में पढ़ते, सयाह मकामी सकाफत से रोशनास होते। हुस्न और ज़ैनब की कोशिशों ने न सिर्फ ज़मीन बचाई बल्कि पूरे इलाके की मईशत को बेहतर बनाया। लोगों को रोजगार मिला और नौजवानों को मकामी सतह पर काम करने का मौका मिला। एक शाम जब वो तीनों दरिया किनारे बैठे थे, हमजा ने कहा, अम्मी, अब्बू, मैं बड़ा होकर इस पार्क को और बड़ा करूंगा। हुस्न ने ज़ैनब की तरफ देखा। दोनों की आंखों में फख्र और इत्मीनान था। इन्होंने न सिर्फ अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाया था बल्कि अपने इलाके के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखी थी। दरिया की लहरें उनके कदमों में खेल रही थीं, गोया उनकी कामयाबी पर तालियां बजा रही हूं। और पुराने नक्शे की चाबी अब न सिर्फ एक जमीन का राज थी बल्कि एक पूरी कम्युनिटी की कामयाबी की कुंजी बन चुकी थी।